जय भीम, नाम बुद्ध है, जय गुरुदेव। अज के सांझे अवतार के एपीसोड में आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मचंद मेहे। अज जिहड़ा मुद्दा है वो हैगा हेट क्राइम ते बेस आपां गलबात करनी है। मेरे साथी डॉक्टर साहब जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी अपने हुनर में बहुत बाकमाल का काम करते हैं। ये हर बारी जिहड़ा भी साडा विशा होवे उत्ते रिसर्च करके आउंदे हन और उत्ते गलबात लई बिल्कुल तैयार होंदे हन। अज आपां गल करनी है कि टैलफोर्ड दे विच एक स्कूल विच हादसा होया, जिहड़े हादसे नूं सोशल मीडिया ते बहुत उभारिया गया, बहुत सारियां गल्लां बातां हो रही हैं। मसला ये सी कि कुछ बच्चों ने एक पंजाबी बच्चे नूं कुटिया मारिया, उसकी दस्तार लाती। बहुत इतराजयोग एक्ट वो बनया और अजकल हर जगह ते हर पार्टी हर विच ओके। हैलो जी, कौन तो कितों स्वागत है सर जी? गल हाँ जी, कौन तो कितों बोले जी? मैं हरीशना कर रहे हैं। मैं 2 मिनट तो स्वागत है मंगे साहब जी, की हाल चाल है? बस ठीक है जी, तुसी सुनाओ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਟੈਲੀਫੋਰਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ओके जी, गुड इवनिंग। पहली तो गल हाँ जी, गुड इवनिंग। कैन आई से समथिंग बिकॉज बड़ी अच्छी गल है अज जो तुसी यह टॉपिक रखिया, बिकॉज इट्स वेरी करंट एंड अपने सारे दे दिल नूं लगदा है, राइट? ते क्योंकि ये जी चीज़ां ने अपने सारियां ते वरतदियां ने इन डेली लाइफ, किसी नूं घट तो एक्सपीरियंस करता, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस करता। एंड साडे बच्चे ने ਜਿਹੜੇ मर्जी माहौल च पले होन, अपने सारिਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਵੀ ਦੇ ਆਲ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਇੰਪਰੂਵਡ, ਯੂ ਨੋ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਹੀਅਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ it shouldn't be happening, it's still happening in the 21st century। ਵੀ 21st century ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਗਏ, ठीक नहीं, क्योंकि हालात बदल गए ने, ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो सकती हैं। सो द थिंग इज दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू वी डील विद इट। ਜਦੋਂ देखो जी, when I heard about that last week, I was very touched in the sense ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ what sort of experiences I myself or my friends and others had and our children had, and as a head teacher of this school what sort of challenges ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ what they went through and the parents went through, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ empathetic ਹੁੰਦੇ ਹੋ, how you help and try to support the children and the parents. So that's why I was in a way hurt, in the way it brought back home to me ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਅ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਔਨ ਦੈਟ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 13th ਨਵੰਬਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਈਏ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਵਾਇਰਲ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਿਲ ਦੈਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੀਪਲ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ people started ਜਿਹੜੀ communications ਵਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਤੇ people were getting more and more aware। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। And he's holding a young boy, and his friend or somebody, another child is coming and hitting him, punching him, kicking him and so on, and fight हो रही है, रौला भी पै रहा हैगा। ਤੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ obviously I know what the limitations of the school are। ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, I would like to read it to you, not the whole thing but few things from that।
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, this has taken swift, immediate and appropriate action over the incident on November 13th, including sanctions and targeted interventions for the perpetrators. The secondary school said in an online statement, Charlton School is aware of an incident that took place on Friday 13th November involving a number of our students on their way home from school. A police investigation is ongoing and we are cooperating fully. Charlton School works hard to provide a safe, nurturing environment where proactive measures are taken to ensure students are protected from any types of bullying. So, they carry on. Although this incident did not take place during the normal hours of the school day, we have taken full responsibility for working with all students involved and the wider school community to prevent any further such incident from occurring. The students also said the statement also said that the school is in contact with the parents of all those involved, who has told staff they are satisfied with the actions taken. The school is working closely with the local Sikh community and its leaders at this time. The statement added, West Mercia Police has confirmed it is aware of the incident, and subsequently West Mercia Police ne kaha hai the boys involved in this incident have been identified and our inquiries are continuing. This also includes joint working between our youth offending team and the school to ensure suitable action is taken. We are aware of the video circulating, and this is clearly an incredible, distressing incident. We are treating this as a hate crime and with the utmost seriousness. So देखो जी जड़ियाँ एक्शन लेते हैं स्कूल ने ते पुलिस ने, मेरा पर्सनल ओपिनियन हैगा they are appropriate. मगर is it appropriate भी होना है करके इत्थे खत्म हो जाना या what goes on? देखो एक चीज़ मैं इत्थे तुहाडे नाल गल करनी चाहना हैगा, पब्लिक नूं अवेयर करना चाहना भी जदों भी आपां किसी स्कूल दे बारे कोई इंसीडेंट दे बारे पता लगदा या कुछ भी स्कूल दे बारे पता होना चाहिए सानू. We got to try to find out rather than having a gut reaction या emotional attitude जज्बाती तरीके नाल असीं गल्लां करन लग जाइए, ठीक नहीं, without knowing the facts. एंड बाकी कई बंदे हैगे ने वो कहन लग जाते ने भी वी आर द कम्युनिटी लीडर्स. किहड़े कदे तुसीं स्कूल जांदे नहीं, कदे तुसीं लिएज करदे नहीं, तुसीं कम्युनिटी लीडर सडनली बन जांदे हो, ठीक है ना. वो भी जिहड़ी मेरे दिमाग के मुताबिक यही चीज़ें, बिकॉज एवरीवन डजंट नो what is the functioning of the school is and how to deal with it. It's very important. Mr. Mangat, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਫਾਈਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਜ਼ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ. ਤੇ ਕੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਐਵਰੀਬਾਡੀ. ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੀ ਆ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੇ ਈਮੇਲਸ ਲਿਖੋ. ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ not to get in touch with the head teacher. ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, they should not get in touch with the head teacher because ਉਹ harassment ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਉਸਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਟਨ ਚੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈਗਾ. ਉਹਦੀ ਆਫਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ 1915 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 4, ਉਹ ਗੁੱਡ ਨੇ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ. ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਸਕੂਲ ਵਾਜ਼ ਜੱਜਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ. ਓਵਰਆਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਸੀਗੀ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਦੈਟ ਨੀਡਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ.
ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ in 1918 November this school closed as a local authority school, and the next day on 1st of December 2018 it opened again as an academy. Okay. So historical context ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਸਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਲ ਹੈਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਲ ਹੈਵ ਦਿਸ ਫੈਂਸੀ ਵਰਡਸ ਇਨ ਰਿਟਨ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈਕ? ਇਫ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਦੇयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਵਿਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਅਰ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਆਫ ਦ ਇਸ਼ੂ, ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਡੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਵੀ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਮਗਰ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਟ ਵਰਕਸ, it is part of the community, it is not necessarily the community, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 to 18 or 20% ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, 80% ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਲ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟਦਾ, ਉਸ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ, ਫਰੈਂਡ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰ ਦੈਟ। ਮਿਸਟਰ ਮੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਅ ਚਾਈਲਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੈਰੈਂਟ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਨਾਟ ਡਿਸਕਸ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਵਿਦ ਦੀ ਅਦਰ ਚਾਈਲਡ, ਅਦਰ ਪੇਰੈਂਟ, ਸੌਰੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੀਆ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਧਰੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ 29 ਈਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ, ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੈਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਨਾਟ ਐਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਈ ਵਾਸ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਛਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਨਾਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਸਕਸਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਵਾਟਐਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਸੈਡ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ? ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ
ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ I must say I dealt with an issue in a very professional way and in a very in hindsight 29 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ I dealt with it in a very nice way because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। You involve the community, you involve the parents, you involve the governors, you involve other members of the staff, you involve parents and then ਉਹਦਾ follow up ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Follow up ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ you in the governors you discuss, you have meeting with parents ਸਕੂਲ ਦੇ and parents ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ look here ਇਹ incident unacceptable ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ incident ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਕਿ ਵੀ ਲੁਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਵੀ this sort of behavior is totally unacceptable and it will not be accepted in school। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਮਾਈਸੈਲਫ I made it very clear ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ I will never compromise ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ that will be totally unacceptable and this was is articulated to all the children and reminded regularly ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੀਟ ਵਿਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੀਟ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਜੱਜ ਯੂ and when other people judge you develop that relationship and confidence ਉਹਦਾ confidence and relationship ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚ ਬੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਲਾਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਈਵਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਡ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਮੀਲਸ ਉਹ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਥਨਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਮੀਲਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਤੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਿਡ ਨੀਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਸਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਬਲੀਫਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਸ ਆਰ ਓਪਨ ਸਕੂਲਸ ਆਰ ਫॉर ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲਸ ਆਰ ਫॉर ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮੈਲਿਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਸਟ ਉੱਧਰ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਦ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਕੂਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ when they are inclusive of the whole community। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 90 ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਮੰਗਲ ਜੀ, ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਉਹ ਯੈਸ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਾ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਅਸਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਨਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦਾਦੇ ਮੰਗਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤਬਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਚ ਐਸੀਆਂ ਉਸ ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ। ਸਮ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਅਰ 5 ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੂਵਡ ਹਾਊਸ, ਯੂ ਨੋ। ਬਟ ਯੈਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੈਲ ਡਨ ਐਂਡ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਬੀ ਐਟ ਯੋਰ ਬੈਸਟ। ਅਵਤਾਰ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਅਵਤਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੱਦਣ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਕ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦੀ ਨੇਲ ਔਨ ਦੀ ਹੈਡ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟਨ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਆਫਸਟੇਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਯੂ ਮੇ ਨੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਪਤਾ, ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮਿਸਟਰ ਮੰਗਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਯਾਰ ਔਨ ਵੇ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟੈਕਨਿਕ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪੁਲਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪੁਲਿਸ ਇਸ਼ੂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਅਲੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਟਸ ਰੇਸ਼ੀਅਲ, ਮਗਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਬॉय ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ assaulted or beaten up by two, I think they were white boys, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ the way they hit him, it wasn't a fair fight. The way they hit him was एक बंदा होल्ड करके दूसरा किक कर रहा है, फिर दूसरा किक कर रहा है, so and the other people look, they are all lookers around, वो कुछ भी नहीं कर रहे, कितनी भैड़ी गल है, ठीक है ना। so that's that way it is। बच्चे ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 to 1 ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਮਗਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਮਿਸਟਰ ਮਗਦਰ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਮੇਡ ਮਾਈ ਡੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਵੇ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮਾ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਲਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿਆਂ ਜੀ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਯੈਸ ਸਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਕਹਿ ਦੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਟੀਚਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ, ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ? ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ, ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰੈਗੂਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੇਟਡ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੇਟਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਹੂੰ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ ਸੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂਰ ਪਾਏ ਦੀ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਸੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਜੇ ਮਾਨਸਕੀ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਹੈਗੀ, ਘਟੀਆ ਗਾਲ ਕਰਨੀ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਗੱਲੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਫਾਇਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਪੇਰੈਂਟ am I on the right line or am I out of subject? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫॉर दैट वे ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖਣ ਔਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਛੇਕਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੇਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ,
ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੰਡ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੰਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਲੰਗਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਮੋਰੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਗਈ, ਆਪੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਦੇਵੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਾਲਾ ਆ, ਬਰਾਉਨ ਆ। ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੇਟ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਆ, 4 ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਆਮ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੁੱਟੇ ਖਾਧੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸਖਤ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੰਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਫਲਾਨੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਆ, ਉਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਤ ਬੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਗੋਰੇ ਬੜਾ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਹੈ, ਆਮ ਦੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਾਈ ਯੂ ਕਮ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਬਟ ਫੋਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਤੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੀਗਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੰਗੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਆਈਏ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਗਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਿਲਦਾ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ
ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਘਟੀਆ ਆ, ਧਮਕਾਨੇ ਘਟੀਆ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਨ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਦ ਵੇ ਆਵਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਮਰੋੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਐਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜੱਟ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੌਰੀ। ਚਲੋ 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 ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵੇਂ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕੱਸੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਤ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਟਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਜਾਟ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜੇ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੀਮਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਕਿੰਟ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੀਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ।